Hello students, today we are going to discuss with a new point, that is Poland-pistil interaction. In last period we have seen details regarding outbreeding devices. These are those devices which are used by plant to achieve cross-pollination, to favor cross-pollination and to prevent or avoid self-pollination. We have seen plants mostly prefers cross-pollination and try to avoid self-pollination, because self-pollination it is having certain disadvantages. These outbreeding devices, near about 6 outbreeding devices we have seen. First one, that is unisexuality. Second one, that is called as a dichogamy. Third one, that is prepotency. Fourth one, heterostyly. Fifth one, hercogamy. And last one, outbreeding device, that is called as self-incompatibility, or that is also called as self-sterility. After this, we will discuss a new point, that is a pollen-pistil interaction. As far as pollen grains are concerned, we have seen pollen grains, they are also called as microspore. Pollen grains, these are produced by male reproductive structure, that is called as stamen or androsia. And pistil means this one is called as carpel. Pistil means carpel, and we have seen each carpel, this one is having 3 parts, that is stigma, style, and third part, that is called as ovary. आता pollen-pistil interaction, म्हणजे याच्यामध्ये name itself indicate that here pollen grain and pistil means the stigma of carpel, they are interacting with each other. Then what is actually purpose of their interaction, we have to discuss about here in this point. Let's say pollen-pistil interaction means it is the interaction of pollen grain with sporophytic tissue. Sporophytic tissue means that is also called as stigma. That is called as stigma. म्हणजे इथं बघा, see these are the pollen grains and this is the stigma. These pollen grains and stigma, they interact with each other, they communicate with each other. This communication or interaction between pollen grains and the stigma, it is called as the pollen-pistil interaction. It is called as pollen-pistil interaction. म्हणजे pollen-pistil interaction is nothing but it is an interaction of pollen grain with sporophytic tissue, means with stigma. With stigma, it begins with pollination and ends with fertilization. These are the two important words, means this interaction begins with pollination, ends with fertilization. आता इथे बघा, pollen grain, these are produced by this male reproductive organ. This male reproductive organ, it is called as male reproductive structure, it is called as stamen. And we have seen stamen, it is having 3 parts, this filament, then connective, and this is called as anther, which is fertile part. It is called as fertile part. But the pollination म्हणजे काय? See, pollination means this one is nothing but it is a transfer of pollen grain from anther to stigma. From anther to stigma. आपला मुद्दा काय की pollen-pistil interaction, it begins with, it starts with pollination and ends with fertilization. आता बघा, pollination झालं, इथले जे pollen grains आहेत स्टिग्मा वरती येऊन डिपॉझिट झाले. मग जर ते पोलन ग्रेन त्याच स्पेसीसचे असतील तर स्टिग्मा काय करेल, याला न्यूट्रिटिव्ह फूड मटेरियल प्रोव्हाइड करेल. मग आता काय होईल, याची जी इनर लेयर असते ज्याला आपण इंटाइन म्हणतो, शिकलो का नाही आपण. इंटाइन ही डेलिकेट लेयर असते. मग इंटाइन लेयर काय होते, एका ट्यूबच्या फॉर्म मध्ये बाहेर येते आणि ही ट्यूब म्हणजे याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज पोलन ट्यूब. आता ही पोलन ट्यूब काय होईल, स्टाईलच्या मदतीने किंवा स्टाईल मधनं कुठे येईल, ओव्हरी मधनं, आणि मायक्रोफायलर एंड कडनं काय होईल, आतमध्ये ओव्हल मध्ये एंट्री करेल. म्हणजे दिस इंटरॅक्शन
इट बिगिन्स विथ पॉलिनेशन अँड एंड्स विथ फर्टिलायझेशन. मग आता ही पोलन ट्यूब जी आहे, पोलन ट्यूब काय झाली, येताना 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट घेऊन आले. मग हे जे मेल गॅमेट आहेत, एक मेल गॅमेट कुणाबरोबर फ्यूज होईल, या एक सेल बरोबर फ्यूज होईल आणि दुसरा कुणाबरोबर, या सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर. तर आता पुरतं एवढं लक्षात ठेवा की इट बिगिन्स विथ पॉलिनेशन अँड एंड्स विथ फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन मध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट काय होतात, एकमेकाला फ्यूज होतात. ऑल दी इव्हेंट फ्रॉम डिपॉझिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा to entry of pollen tube into wool, they are referred as pollen pistil interaction. This is a very important point. काय म्हणते, ऑल इव्हेंट्स फ्रॉम डिपॉझिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, म्हणजे पोलन ग्रेन स्टिग्मा वरती डिपॉझिट झाल्यापासून पोलन ट्यूब वूल मध्ये एंट्री करेपर्यंतच्या ज्या काही सगळ्या घटना क्रमाने घडतायत यांना आपण काय म्हणतो, पोलन पिस्टिल interaction. Means all events from deposition of pollen grain on stigma to entry of this pollen tube into wool, collectively these are called as pollen pistil interaction. म्हणजे या सगळ्या क्रमाने घडणाऱ्या ज्या घटना आहेत यांना आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. आता सेम pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen, often wrong type also lands on stigma. आता यांचं म्हणणं काय की pollination does not guarantee transfer of right type of pollen grains. Often wrong types of pollen grain they can be deposited on stigma. आता बघा, पॉलिनेशन ही अशी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये बायोटिक अबायोटिक दोन्ही प्रकारचे एजंट इन्व्हॉल्व झाले. म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की राईट टाईपचेच पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती येऊन डिपॉझिट होतील. आलं लक्षामध्ये, म्हणजे हे क्रॉस पॉलिनेशन आहे आणि क्रॉस पॉलिनेशन इट इज ऑलवेज बाय चान्स. ऑलवेज बाय चान्स म्हणजे क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट गिव्ह गॅरंटी that there will be transfer of only right type of pollen grains. Often wrong type of pollen grains they can be deposited on stigma. आता याच्या अगोदर लक्षात घ्या, राईट टाईप आणि रॉंग टाईप, राईट टाईप आणि रॉंग टाईप नेमकी काय भानगड आहे. आता बघा, हा स्टिग्मा जर समजा कुठला आहे, इफ सपोज दिस इज दी स्टिग्मा ऑफ कुकुंबर, मग राईट टाईपचे पोलन ग्रेन म्हणजे काय की काकडीच्या दुसऱ्या फ्लावर मधले पोलन ग्रेन येऊन काय होतील, स्टिग्मावरती डिपॉझिट होतील. म्हणजे हा स्टिग्मा कुणाचा आहे, काकडीच्या फ्लावरचा आहे. दुसरे आलेले पोलन ग्रेन सुद्धा काकडीच्या फ्लावर मधले आहेत. म्हणजे याचा अर्थ काय की दिस इज अ राईट टाईप ऑफ पोलन ट्रान्सफर, राईट टाईप ऑफ पोलन ट्रान्सफर. आता याच्या उलट जर समजा हा स्टिग्मा काकडीचा आहे आणि याच्यावरती जर समजा कॅस्टर मधले पोलन ग्रेन येऊन डिपॉझिट झाले तर दिस इज कॉल्ड एज राईट रॉंग टाईप ऑफ पॉलिनेशन. इट इज रॉंग टाईप. म्हणजे आता क्रॉस पॉलिनेशन हे बाय चान्स आहे. म्हणजे क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये असं नाही की 100% किंवा प्रत्येक वेळी राईट टाईपचे पोलन ग्रेन काय होतील, स्टिग्मावरती येऊन डिपॉझिट होतील. कधी कधी रॉंग टाईपचे पोलन ग्रेन सुद्धा म्हणजे दुसऱ्या स्पेसीचे पोलन ग्रेन सुद्धा काय होतील, या स्टिग्मावरती येऊन डिपॉझिट होऊ शकतील. आलं लक्षामध्ये, म्हणजे पॉलिनेशन डज नॉट गॅरंटी the transfer of right type of pollen. Often wrong type also lands on stigma. The pistil has ability to recognize and accept right type or compatible pollen of same species. आता बाय चान्स जर समजा रॉंग टाईपचे पोलन ग्रेन येऊन डिपॉझिट झाले तर मग पिस्टिल मध्ये एक ॲबिलिटी आहे, तो काय करणार, जे रॉंग टाईपचे पोलन ग्रेन्स आहेत, रॉंग टाईपचे पोलन ग्रेन तो काय करणार नाही, ऍक्सेप्ट करणार नाही. म्हणजे पिस्टिल हॅज ॲबिलिटी टू रेकग्नाइज अँड ऍक्सेप्ट राईट टाईप ऑर कॉम्पॅटिबल पोलन. म्हणजे त्याच्यामध्ये अशी एक ॲबिलिटी आहे, त्याच्यामध्ये अशी एक कॅपॅसिटी आहे का तो काय करणार, फक्त राईट टाईपचे पोलन ग्रेन किंवा त्याच्या स्पेसिसचे पोलन ग्रेन जर येऊन डिपॉझिट झाले तरच तो काय करणार, ऍक्सेप्ट करणार. रॉंग टाईपचे पोलन ग्रेन जर आले तर तो काय करणार नाही, ऍक्सेप्ट करणार नाही. आपला मुद्दा लक्षात येतोय का? मी काय सांगितलं तुम्हाला अगोदर की हे जे पॉलिनेशन प्रोसेस आहे,
पॉलिनेशन मध्ये राईट टाईपचेच पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती येऊन डिपॉझिट होतील याची अजिबात गॅरंटी नाही. कधी कधी रॉंग टाईपचे पोलन ग्रेन सुद्धा काय होतात, स्टिग्मावरती येऊन डिपॉझिट होतात. मग पिस्टिल मध्ये एक अशी ॲबिलिटी आहे, त्याच्यामध्ये एक अशी कॅपॅसिटी आहे का तो कुठले पोलन ग्रेन रॉंग टाईपचे आणि राईट टाईपचे आहेत ते रेकॉग्नाइज करणार. मग फक्त राईट टाईपचे पोलन ग्रेन असतील तरच तो काय करणार, ऍक्सेप्ट करणार. म्हणजे त्या स्पेसिसचे पोलन ग्रेन असतील तर तो काय करेल, ऍक्सेप्ट करेल. दस रॉंग टाईप ऑफ पोलन इज डिस्कार्डेड बाय पिस्टिल. म्हणजे पिस्टिल ऍक्सेप्ट ओनली राईट टाईप ऑफ पोलन ग्रेन अँड रिजेक्ट रॉंग टाईप ऑफ पोलन ग्रेन. तो फक्त राईट टाईपचे पोलन ग्रेन काय करणार, ऍक्सेप्ट करणार. आणि पोलन ग्रेन जर रॉंग टाईप असतील, पोलन ग्रेन जर दुसऱ्या स्पेसिसचे असतील तर तो काय करणार, रिजेक्ट करणार. ही ॲबिलिटी कुणामध्ये, पोलन ग्रेन मध्ये नाही. दिस ॲबिलिटी इट इज फाउंड फ्रॉम पिस्टिल. इट इज फाउंड फ्रॉम पिस्टिल. अँड सी compatibility or incompatibility of pollen pistil is determined by special protein. आता पिस्टिल मध्ये ॲबिलिटी कुठली आहे, राईट टाईपचा पोलन ग्रेन असेल तर ऍक्सेप्ट करणे, रॉंग टाईपचा पोलन ग्रेन असेल तर रिजेक्ट करणे. मग ही जी ॲबिलिटी पिस्टिल मध्ये आहे ही ॲबिलिटी कुणामुळे, इट इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ स्पेशल प्रोटीन. ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ स्पेशल प्रोटीन. आणि हा प्रोटीन कुणामध्ये, हा प्रोटीन पोलन ग्रेन मध्ये. मुद्दा क्लिअर झाला. आपल्याला काय, आपल्याला पडलेला प्रश्न कुठला होता, किंवा मग हा जो पिस्टिल आहे हा पिस्टिल पोलन ग्रेन रॉंग टाईपचा आहे का पोलन ग्रेन राईट टाईपचा आहे, तो आयडेंटिफाय नेमकं कसं करतो, तर त्याला आयडेंटिफाय करण्यासाठी पोलन ग्रेन मध्ये एक स्पेशल टाईपचा प्रोटीन आहे. या प्रोटीनमुळे पिस्टिल काय करतो, इट डिसाइड or it determine whether the pollen grain is right type or it is wrong type. The stigmatic surface of flower refuse other wrong or incompatible pollen grain. म्हणजे बघा इथं आलेला pollen grain if it is wrong type or if it is from other species then stigma reject it. Stigma does not allow it जर्मिनेशन. म्हणजे फक्त जर रॉंग टाईपचा पोलन ग्रेन असेल तर तो रिजेक्ट केला जाईल आणि राईट टाईपचा पोलन ग्रेन असेल तर तो ऍक्सेप्ट केला जाईल. म्हणजे राईट टाईपचा पोलन ग्रेन त्याचं जर्मिनेशन अलाउ केलं जाईल आणि रॉंग टाईपचा पोलन ग्रेन असेल तर जर्मिनेशन इट इज इनहिबिटेड. जर्मिनेशन इट इज नॉट अलाउड. द फिजियोलॉजिकल मेकॅनिझम ऑपरेट टू एन्श्युअर दॅट only intraspecific pollen grain germinate successfully. मग आता इथं काय एक फिजियोलॉजिकल मेकॅनिझम आहे. यांचं म्हणणं काय की फक्त इंट्रास्पेसिफिक म्हणजे ज्या स्पेसिसचा स्टिग्मा आहे त्या स्पेसिसचा पोलन ग्रेन काय होईल, इट विल जर्मिनेट सक्सेसफुली ऑन स्टिग्मा. म्हणजे प्लांट मध्ये सुद्धा काय हा एक स्पेशल मेकॅनिझम आहे की जर पोलन ग्रेन आणि स्टिग्मा एकाच स्पेसिसचे मेंबर असतील देन अँड देन ओनली पोलन ग्रेन दे जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा. आणि जर वेगळ्या स्पेसिसचा पोलन ग्रेन असेल तर मग मात्र काय केलं जात नाही, त्याचं जर्मिनेशन अलाउ केलं जात नाही. बघा मी तुम्हाला कायम, तुम्हाला आठवते का नाही मला माहित नाही, पण किंवा मी सांगितले नसेल एका कदाचित एखादा एक्झाम्पल. कधी कधी तुम्ही बघा एखादी व्यक्ती जर आपल्या घरामध्ये आली, ती अनोळखी व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीनं दार वाजवलं, आपण दार उघडलं आणि दार उघडताच आपल्या लक्षात आलं की ही व्यक्ती आपल्या ओळखीची नाही. आपण त्या व्यक्तीला घरात घेतो का, बिलकुल नाही, आपण त्याला घरात घेत नाही. आणि ती जर व्यक्ती ओळखीची असेल तर त्याला आपण घरात घेतो, त्याला बसवतो, त्याला पाणी वगैरे देतो, चहा पाण्याचं विचारतो, कारण ती व्यक्ती ओळखीची आहे. जी अगोदरची व्यक्ती आली ती बिना ओळखीची होती. मग इथं सुद्धा सेम मेकॅनिझम आहे की जर पोलन ग्रेन त्या स्पेसिसचा असेल म्हणजे राईट टाईपचा असेल तर म्हणजे स्टिग्मा त्याला ऍक्सेप्ट करणार, त्याचं जर्मिनेशन अलाउ करणार. आणि पोलन ग्रेन जर रॉंग टाईपचा असेल तर त्याचं जर्मिनेशन काय केलं जाईल, इनहिबिट केलं जाईल, त्याचं जर्मिनेशन अलाउ केलं जात नाही. इथपर्यंत लक्षात आलं. आता पुढचं बघा, द कॉम्पॅटिबल पोलन ऍब्सॉर्ब वॉटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा जर्मिनेट अँड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब. आता बघा हा कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन आहे. मग जर कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन असेल
तर स्टिग्मा त्याला काय प्रोव्हाइड करणार, वॉटर प्रोव्हाइड करणार, त्याला न्यूट्रिएंट्स प्रोव्हाइड करणार, काय करणार, न्यूट्रिएंट्स प्रोव्हाइड करणार. आता बघा वॉटर आणि न्यूट्रिएंट्स प्रोव्हाइड केले का आपण पाहिलं इथं जे सायटोप्लाझम आहे पोलन ग्रेनचं त्याचं व्हॉल्यूम काय होणार, वाढणार, आणि त्याचं व्हॉल्यूम वाढलं का त्याचा ताण इंटाईन लेअरवरती येतो आणि इंटाईन काय होते, असे पोलन ट्यूबच्या फॉर्ममध्ये बाहेर येते. काय होते, पोलन ट्यूबच्या फॉर्ममध्ये बाहेर येते. आणि जेव्हा पोलन ट्यूब तयार होईल, आता बघा इथं समजा दुसरा कॉम्पॅटिबलच पोलन ग्रेन आहे, ही पोलन ट्यूब तयार झाली म्हणजेच काय झालं, पोलन ग्रेन जर्मिनेट झाला. काय झालं, पोलन ग्रेन जर्मिनेट झाला. म्हणजे सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की जर कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन असेल, त्याच स्पेसीसचा पोलन ग्रेन असेल, राईट टाईपचा पोलन ग्रेन असेल, तर हा स्टिग्मा काय करतो, या पोलन ग्रेनला वॉटर सप्लाय करतो, याला न्यूट्रिएंट सप्लाय करतो, आणि मग काय होईल, हा पोलन ग्रेन जर्मिनेट होईल, याची इंटाईन लेअर एका ट्यूबच्या फॉर्म मध्ये बाहेर येते. याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज पोलन ट्यूब. दिस इज कॉल्ड ॲज पोलन ट्यूब. नाउ पोलन ट्यूब its growth through style is determined by specific chemicals. आता ही जी पोलन ट्यूब आहे, ही पोलन ट्यूब हळूहळू काय होणार, या स्टाईल मधनं खाली कुणाकडे जाणार, ओव्हरेकडे. आणि मग ही जी ग्रोथ आहे, दिस वन इज ब्रॉट अबाउट बाय स्पेसिफिक केमिकल. कारण हा जो स्टाईल आहे इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे टिश्यूज आहेत, मग याला काय करावं लागेल, रप्चर करावं लागेल, आणि तेव्हाच काय होईल, हळूहळू पोलन ट्यूबची ग्रोथ पुढच्या दिशेने. म्हणजे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू स्टाईल इट इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक केमिकल. दी स्टिग्मॅटिक सरफेस प्रोव्हाइड इसेन्शियल प्रीरिक्विसाइट फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन विच आर ॲब्सेंट इन पोलन ग्रेन. म्हणजे जर्मिनेशनसाठी ज्या काही कंडिशन्स लागत आहेत पोलन ग्रेनमध्ये नाहीत. पोलन ग्रेनच्या जर्मिनेशनसाठी जी काही रिक्वायरमेंट आहे, जे काही कंडिशन आहेत, जे काही प्री रिक्विसाइट्स आहेत, these prerequisites for germination of pollen grain, these are provided by stigmatic surface. Then say pollen tube is finally pushed through wool and reaches to the embryo sac. आता बघा ही पोलन ट्यूब हळूहळू काय झाली, कुठपर्यंत आली, मायक्रोपाईल पर्यंत. मायक्रोपाईल मधनं पोलन ट्यूब काय करणार, दोन्हीपैकी एक सायनर गिड रप्चर करणार आणि पोलन ट्यूब आतमध्ये एंट्री करणार. आलं लक्षामध्ये, आतमध्ये एंट्री करणार कुठनं, मायक्रोपाईल मधनं. अँड फायनली इट रिचेस इनटू दिस स्ट्रक्चर, याला आपण काय म्हणलो, एम्ब्रिओ सॅक. शिकलो का नाही आपण अनाट्रोपस वूलच्या स्ट्रक्चर मध्ये. 7 celled 8 nucleated structure, embryo sac or it is called as female gametophyte. म्हणजे सरळ सरळ इथे आपल्याला म्हणायचंय की हा पोलन ग्रेन राईट टाईपचा आहे. मग स्टिग्माने याला वॉटर न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड केलं, पोलन ग्रेन जर्मिनेट झाला, पोलन ट्यूब तयार झाली. ही पोलन ट्यूब हळूहळू स्टाईल मधनं कुठपर्यंत आली, या ओल पर्यंत आली. नंतर ओलचा जो मायक्रोपाईल एंड आहे, या मायक्रोपाईल मधनं पोलन ट्यूब कुठे आली, इट एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सॅक बाय रप्चरिंग वन ऑफ दी सायनर गेड. The tip of pollen tube enters in one of the signer gate and then ruptures to release the content. आता ही जी पोलन ट्यूब आहे, ही पोलन ट्यूब मायक्रोपाईल मधनं आतमध्ये आली. दोन्ही पैकी कुठला तरी एक सायनर गेड काय केला, रप्चर केला. दिसतोय का, हा सायनर गेड रप्चर केला आणि दोन मेल गॅमेट काय केले, इथं रिलीज केले. आलं लक्षामध्ये, दोन सायनर गेड दोन्ही पैकी कुठल्या तरी एका सायनर गिड मधनं ही पोलन ट्यूब आतमध्ये जाणार आणि मग हे दोन नॉन मोटाईल मेल गॅमेट काय करणार, आतमध्ये रिलीज करणार. ड्यू टू पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन इंटेन्स कॉम्पिटिशन डेव्हलप इव्हन इन कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन. आता एक लक्षात घ्या, समजा हे सगळेच पोलन ग्रेन कॉम्पॅटिबल आहेत, राईट टाईपचे आहेत, मग यांच्यामध्ये सुद्धा काय होतं, कॉम्पिटिशन सुरू होतं. आलं लक्षामध्ये, म्हणजे हिअर ऑल्सो ड्यू टू पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन इंटेन्स कॉम्पिटिशन डेव्हलप्स इव्हन इन कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन. इट ऑल्सो प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन रिप्रोडक्शन अँड सीड फॉर्मेशन. म्हणजे जर पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन नाही तर काय होणार नाही, पोलन ग्रेनचं जर्मिनेशन अलाउ केलं जाणार नाही.
परिणामी काय होणार नाही, रिप्रोडक्शन होणार नाही, सीड्स तयार होणार नाही. म्हणजे दिस इंटरॅक्शन इट प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन रिप्रोडक्शन अँड सीड फॉर्मेशन. पोलन ग्रेन्स कॅन ऑल्सो इंड्युस्ड टू जर्मिनेट इन सिंथेटिक मीडियम. आता सिंथेटिक मीडियम म्हणजे आर्टिफिशियल मीडियम मध्ये सुद्धा काय केलं जातं, हे पोलन ग्रेनचं जर्मिनेशन इंड्यूस केलं जातं, पर्टिक्युलरली प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक मध्ये. कुठे? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक मध्ये. सुक्रोज इंड्युसेस पोलन जर्मिनेशन अँड ट्यूब ग्रोथ इन विट्रो. इन विट्रो मीन्स आउटसाइड. आता बघा लॅबमध्ये वगैरे आपण काय करतो, याचं जर्मिनेशन इंड्यूस करतो. आता आपण काय करणार, समजा ही तुमची स्लाइड आहे, काय हे स्लाइड आहे. आता इन विट्रो पोलन ग्रेनचं जर्मिनेशन कसं इंड्यूस केलं जातं. आता इथे बघा, इथे काय केलेत, हे पोलन ग्रेन्स घेतलेत. काय आहेत, दीज आर दी पोलन ग्रेन. मग आता या पोलन ग्रेनला आपण काय करणार, न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड करणार. म्हणजे समजा शुगर सोर्स ज्याला आपण काय म्हणूयात, सुक्रोज. हा सुक्रोज जर या पोलन ग्रेनला दिला तर पोलन ग्रेन काय होतील, जर्मिनेट इन विट्रो. आलं लक्षामध्ये, इन विट्रो म्हणजे आर्टिफिशियली आपण काय करतो, यांचं जर्मिनेशन घडवून आणतो. आलं लक्षामध्ये. म्हणजे आपला जो मुद्दा आहे ना, पोलन ग्रेन्स कॅन ऑल्सो इंड्युस्ड टू जर्मिनेट इन सिंथेटिक मीडियम. म्हणजे स्टिग्माच्या व्यतिरिक्त आपण सिंथेटिक मीडियम मध्ये आपण काय केलं, एका स्लाइड वरती पोलन ग्रेन घेतले, याला सुक्रोज प्रोव्हाइड केला. म्हणून सुक्रोज काय करतील, पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट म्हणून वापरतील. पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतील. काय होतील, जर्मिनेट होतील. आणि याच्या व्यतिरिक्त ॲडिशन ऑफ बोरिक ऍसिड. आता परत याला जर तुम्ही बोरिक ऍसिड इथं ऍड केलं, कुठलं, बोरिक ऍसिड जर इथं ऍड केलं तर इट फॅसिलिटेट अँड ऍक्सेलरेट पोलन जर्मिनेशन. म्हणजे सुक्रोजच्या व्यतिरिक्त आणखी जर तुम्ही इथं बोरिक ऍसिड ऍड केलं तर काय होईल, पोलन ग्रेन रॅपिड गतीने जर्मिनेट होतील. काय होतील, रॅपिड गतीने जर्मिनेट होतील. आता परत एकदा बघा, पोलन अगदी 2 मिनिटांमध्ये सांगतो. पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन म्हणजे काय. आपण काय म्हणतो की पोलन ग्रेन जेव्हा स्टिग्मावरती येईल तेव्हा स्टिग्मामध्ये आणि पोलन ग्रेनमध्ये कम्युनिकेशन आहे, त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन आहे. काय, त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन आहे. म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना की आता समजा मी इथे शिकवतोय, तुम्ही माझ्या समोर बसलाय, मी तुम्हाला बोलतोय, तुम्ही मला बोलताय किंवा रिस्पॉन्स देताय. म्हणजे याचा अर्थ तुमच्या माझ्यामध्ये काय आहे, इंटरॅक्शन आहे, कम्युनिकेशन आहे. तसंच इंटरॅक्शन पोलन ग्रेन आणि स्टिग्मामध्ये आहे. आता हा जो स्टिग्मा आहे, या स्टिग्मामध्ये काय आहे, अशी एक कॅपॅसिटी आहे का तो स्टिग्मा काय करतोय, पोलन ग्रेन आलेला रॉंग टाईपचा आहे का राईट टाईपचा आहे आयडेंटिफाय करतो. जर राईट टाईपचा असेल तर त्याला वॉटर प्रोव्हाइड करेल, त्याला न्यूट्रिएंट सप्लाय करेल, म्हणजे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होणार. आणि जर पोलन ग्रेन रॉंग टाईपचा असेल, दुसऱ्या स्पेसीसचा असेल, तर मग मात्र काय करणार, स्टिग्मा त्याला आयडेंटिफाय करणार. स्टिग्मा त्याला सरळ सांगणार का तू माझ्याच स्पेसीसचा नाहीस, तू वेगळ्या स्पेसीसचा आहे, तुला इथं वॉटर मिळणार नाही, तुला न्यूट्रिएंट मिळणार नाही, तुझं जर्मिनेशन अलाउ केलं जाणार नाही. म्हणजे तो काय करतोय, स्टिग्मा पोलन ग्रेन रेकॉग्नाइज करतोय. आपल्या स्पेसीसचा असेल तर जर्मिनेशन अलाउ करतो, आणि आपल्या स्पेसीसचा नसेल तर तो काय करतो, त्याचं जर्मिनेशन इनिबिट करतो. याच्यापेक्षा जास्त याच्यामध्ये काही नाही. ते झालं पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन बद्दल. See, in the last period we have discussed about the pollen pistil interaction. This is communication of pollen grains with stigma. We have seen in cross pollination there is a transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower. And here cross pollination does not guarantee transfer of right type of pollen grains. We have seen upon wrong type of pollen grain they can be also landed on stigma, and that is why stigma has ability to recognize whether this pollen grain it is a right type or it is a wrong type. If pollen grain is right type, then stigma allow its germination,
and if pollen grain it is a wrong type, then stigma inhibits its germination. This we have discussed in pollen pistil interaction. Now next point we have to discuss, that is artificial hybridization. As far as hybridization is concerned, here in hybridization, two varieties which are having desirable character are crossed with each other. Hybridization हे क्रॉप इम्प्रूव्हमेंट मधलं टेक्निक आहे. मीन्स हियर वी कॅन नोट डाउन द पॉइंट, that is say artificial hybridization, it is one of the major approaches in crop improvement. One of the major approaches or the major approaches which are used in crop improvement technique. तर याच्यामधलं एक मेजर अप्रोच म्हणजे आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन. म्हणजे आपण जे नवीन क्रॉप प्लॅनच्या व्हरायटीज डेव्हलप करतो, ते डेव्हलप करण्यामध्ये जे वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत, याच्यापैकी एक मेजर अप्रोच म्हणजे कुठला आहे, आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन. याच्यामध्ये आपण काय करतो, दोन वेगवेगळ्या व्हरायटीज ज्यांच्यामध्ये डिझायरेबल कॅरेक्टर्स आहेत, या डिझायरेबल कॅरेक्टर असणाऱ्या दोन व्हरायटीज काय करतो, एकत्र करतो आणि एक नवीन बेटर किंवा बेस्ट व्हरायटी आपण काय करतो, डेव्हलप करतो. मीन्स से इन दिस टेक्निक desired pollen grains are hand dusted or hand pollinated and see this is followed by or this is accomplished by emasculation and bagging procedure. आता फक्त एक लक्षात घ्या, जर आपल्याला एखादी बेस्ट क्वालिटीची व्हरायटी डेव्हलप करायची असेल, बेटर व्हरायटी डेव्हलप करायची असेल, तर सुरुवातीला आपण काय करतो, हायब्रिडायझेशन टेक्निक मध्ये इमॅस्क्युलेशन करतो. म्हणजे कुठल्या फ्लावर मध्ये, बायसेक्सुअल फ्लावर मध्ये काय, याच्यामध्ये अँथर हे आहे आणि स्टिग्मा सुद्धा आहे. इट शोज प्रेझेन्स ऑफ बोथ अँथर अँड स्टिग्मा. मग या बायसेक्सुअल फ्लावर मधनं अँथर रिमूव्ह करणे, रिमूव्हल ऑफ अँथर, इट इज कॉल्ड ॲज इमॅस्क्युलेशन. मग आता त्या प्लांट मध्ये काय राहिला, फक्त स्टिग्मा. म्हणजे आता हे जे प्लांट आहे तर आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज अ फिमेल प्लांट. Now desired pollen grains from other plant, they are dusted on stigma. म्हणजे दुसरं जे आपण सिलेक्ट केलेलं डिझायर्ड प्लांट आहे, त्याच्यावरचे पोलन ग्रेन काय करायचं, या स्टिग्मा वरती डस्ट करायचे, की याला आपण हँड पॉलिनेशन म्हणतो. These are dusted on stigma. This is called as hand pollination. आता एकदा का पोलन ग्रेन या स्टिग्मा वरती डस्ट केले, या स्टिग्मा वरती डिपॉझिट केले का दुसरे अनवॉन्टेड पोलन ग्रेन याच्यावरती येऊ नयेत म्हणून या स्टिग्माला आपण काय करतो, बटर पेपर बॅगची कव्हरिंग प्रोव्हाइड करतो किंवा पॉलिथिन बॅगची कव्हरिंग प्रोव्हाइड करतो. दिस टेक्निक इट इज कॉल्ड ॲज बॅगिंग. तर दिस इज आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन टेक्निक. आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन टेक्निक मध्ये या दोन वेगवेगळ्या डिझायर्ड व्हरायटीज आहेत. या दोन व्हरायटीज एकत्र करून काय करायचं, आपल्याला एक नवीन बेस्ट किंवा बेटर व्हरायटी डेव्हलप करायची. मग यासाठी आपण काय करतो, जे बायसेक्सुअल फ्लावर आहे, या बायसेक्सुअल फ्लावर मधनं अँथर काढून घेतो, याला इमॅस्क्युलेशन म्हणतो. नंतर फक्त त्या फ्लावर मध्ये काय राहिला, स्टिग्मा राहिला. मग या स्टिग्मा वरती आपण सिलेक्ट केलेलं जे दुसरं डिझायर्ड प्लांट आहे, त्याच्या अँथर मधले पोलन ग्रेन आणून त्याच्यावरती काय करायचे, डस्ट करायचे. आणि नंतर हा जो स्टिग्मा आहे, इट इज कवर्ड आयदर विथ पॉलिथिन बॅग और बटर पेपर बॅग. दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज बॅगिंग.
इट इज कॉल्ड एज बॅगिंग. आणि मग अशा पद्धतीने आपण काय करतो, एक नवी बेस्ट व्हरायटी डेव्हलप करतो. दिस टेक्निक इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल hybridization. Now we have to discuss another main point, very important point. This is called as double fertilization. See, next point, that is double fertilization. Double fertilization. You are familiar about the term that is called as fertilization. Fertilization means this is union or fusion of haploid male gamete with haploid female gamete to form diploid zygote. Union of haploid male gamete with haploid female gamete to form diploid zygote, that is called as fertilization. And when we talks about double fertilization, see here fertilization takes place twice at two different places. जे फर्टिलायझेशन दोनदा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी, म्हणून याला आपण नाव काय देतो, डबल फर्टिलायझेशन. आणि एक लक्षात घ्या, डबल फर्टिलायझेशन इट इज रिपोर्टेड, इट इज फाउंड और इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली एंजिओस्पर्मिक प्लांट. डबल फर्टिलायझेशन जर आपण पाहिलं ते फक्त कुठे, फक्त आणि फक्त एंजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये, बाकी कुठल्याही प्लांट मध्ये काय नाही double fertilization. See, as far as this double fertilization is concerned, here we can say double fertilization is complex mechanism of fertilization in angiospermic plant. Angiospermic means these are called as flowering plants. एक लक्षात घ्या, आपण 11वीला शिकलो की किंगडम प्लॅन्टी जे आहे, आल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आणि एंजिओस्पर्म या 5 डिव्हिजन मध्ये आपण डिवाइड करतो. याच्यापैकी एंजिओस्पर्म एकमेव फ्लावरिंग प्लांट आहे. आलं लक्षामध्ये, एंजिओस्पर्म दीज आर ओनली वन फ्लावरिंग प्लांट. आता डबल फर्टिलायझेशन इट इज अ कॉम्प्लेक्स मेकॅनिझम ऑफ फर्टिलायझेशन इन एंजिओस्पर्मिक प्लांट. म्हणजे इन अदर वर्ड वी कॅन से दैट double fertilization it is a characteristic feature of angiospermic plant. Characteristic feature means double fertilization it is found only from angiospermic plant. Characteristic feature of only angiospermic plant means it is reported only from angiosperm. And double fertilization, say it was discovered by Navas-Chay in two plants, that is first one is Lilium and second one is Fritillaria, and say both these are members of Liliaceae family. आता लिलियम आणि फ्रिटिलारिया या दोन प्लांट मध्ये पहिल्यांदा नावास चीनने काय केलं, डबल फर्टिलायझेशन डिस्कवर केलं इन 1898. जे फर्टिलायझेशन कुठे डिस्कवर केलं बघा, फर्टिलायझेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर अँड डबल फर्टिलायझेशन इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नावास चीन इन 1898 इन लिलियम अँड फ्रिटिलारिया प्लांट. या दोन प्लांट मध्ये नावास चीनने डबल फर्टिलायझेशन डिस्कवर केलं. Then say another point, after pollen grains has reached to stigma, they germinates and forms pollen tube which penetrates
through stigma, then it passes through style, then ovary chambers, and it enters into ovule. This is very important point. आता याचं काय म्हणणं आहे बघा, आफ्टर पोलन ग्रेन हॅज रिच्ड टू स्टिग्मा, आपण काय म्हणतो पोलन ग्रेन्स नॉन मोटाईल आहे. म्हणजे नॉन मोटाईल पोलन ग्रेन कुठल्या तरी पॉलिनेटिंग एजंटच्या माध्यमातून कुठपर्यंत येतील, स्टिग्मावरती येतील. स्टिग्मा त्याला काय करणार, शुगरी सबस्टन्स प्रोव्हाइड करणार. मग हे पोलन ग्रेन काय होणार, जर्मिनेट होणार. आणि पोलन ग्रेन जर्मिनेट झाले म्हणजे आपण खालच्या रसाला पाहिलं होतं काय तयार करतायत, पोलन ट्यूब. म्हणजे पॉलिनेटिंग एजंटच्या माध्यमातून पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती आले, तिथं ते जर्मिनेट झाले, त्यांनी पोलन ट्यूब तयार केली. ही पोलन ट्यूब स्टिग्मा मधनं पास झाली, स्टिग्मा मधनं पुढे स्टाईल पर्यंत आली, स्टाईल मधनं ओव्हरी चेंबर पर्यंत आली आणि शेवटी पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्हल. इट एंटर इनटू ओव्हल. लक्षात आलं ना. Once pollen grains these are deposited on stigma, they germinate, they form pollen tube, and this pollen tube it passes through stigma, style, ovary chamber, and finally it enters into ovule. Now see, there are different routes of entry of pollen tube into ovule. म्हणजे ओव्हल मध्ये पोलन ट्यूबला एंट्री करण्यासाठी वेगवेगळे रूट आहेत. पण ही जी पोलन ट्यूब आहे ना, आता ही पोलन ट्यूब वेगवेगळ्या रूटने एंट्री करते. त्याच्या अगोदर आपल्याला पाहिजे की पोलन ट्यूब स्टिग्मा मधनं, स्टाईल मधनं कुणीकडे यायला लागली, ओव्हरीकडे. मग ही जी ग्रोथ आहे, ग्रोथ इट टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ सर्टन केमिकल्स which are secreted by these Synergid cell. Means say growth of pollen tube occurs due to chemicals secreted by Synergids. म्हणजे थोडक्यामध्ये काय करतात, या सायनरगिड सेल विशिष्ट प्रकारचं केमिकल सिक्रेट करतात. त्याच्यामुळे काय होते, ही पोलन ट्यूब हळूहळू स्टिग्मा मधनं, स्टाईल मधनं ओव्हरीकडे यायला लागते. आलं लक्षामध्ये. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टेक्स प्लेस. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इट ऑकर्स ड्यू टू केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड बाय सायनरगिड सेल. म्हणजे सायनरगिड सेल काय करते, हळूहळू पोलन ट्यूबला अट्रॅक्ट करण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचं केमिकल सिक्रेट करते. अँड सी the pollen tube usually enters into ovule through micropyle. usually म्हणा किंवा वाटलं तर मोस्टली म्हणूयात आपण. पोलन ट्यूब usually or mostly enters into ovule through micropyle. आता आपण ओव्हलचं स्ट्रक्चर पाहिलं. हा एनाट्रोपस ओव्हल आहे, इन्व्हर्टेड ओव्हल आहे. हा याचा झाला अपेक्स. अपेक्सला मायक्रोपायलर ओपनिंग आणि बेसला काय राहा, चला. मग पोलन ट्यूब जर मायक्रोपाईल मधनं आतमध्ये आली तर याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज पोरोगॅमी. सी दिस इज कॉल्ड porogamy. It is called as porogamy. याला आपण काय म्हणतो, it is called as porogamy. Means entry of pollen tube into ovule through micropyle. Entry of pollen tube into ovule through micropyle. This one is called as porogamy. But there is some exception. But in some cases it enters through chalaza. This one is called chalazogamy. It is called as chalazogamy. आता हे बघा दुसरा रूट आहे.
दुसरा रूट काय सांगतोय की इन सम केसेस पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चलाजा. आता इथे बघा हा डायग्राम जर पाहिला ना तर तुम्हाला पोलन ट्यूब आतमध्ये आलेली कुठून दिसते, या चलाजामध्ये, कारण हा चलाज आहे आणि ही मायक्रोपाईल. म्हणजे इफ पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चलाजा इट इज कॉल्ड एज चलाजोगॅमी. इफ एंटर्स थ्रू मायक्रोपाईल देन इट इज कॉल्ड एज पोरोगॅमी. and see in some plants it enters through integuments. This one is called mesogamy. It is called as mesogamy. आपण पाहिलं की नाही न्यूसेल्सच्या भोवती याच्या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग्स असतात. या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंगला आपण काय म्हणतो, इंटेग्युमेंट्स. काय म्हणतो, इंटेग्युमेंट्स. आता इथे बघा पोलन ट्यूब कुठनं आतमध्ये आली, इंटेग्युमेंट मधनं. आणि जेव्हा पोलन ट्यूब इंटेग्युमेंट मधनं आतमध्ये जाईल तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो, दिस वन इज कॉल्ड एज मेसोगॅमी. हे लक्षात ठेवा बघा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण काय म्हणतोय, if pollen tube enters through micropyle then it is called as porogamy. If it enters through chalaza then it is called as chalazogamy. And if it enters through integument then it is called as mesogamy. आता त्याच्यामध्ये मोस्ट कॉमन जर पाहिलं तर मोस्ट कॉमन this one is porogamy, this one is less common and it is very rare. Most common porogamy, less common chalazogamy and mesogamy. This one is very rare. This one is very rare and thus here we can say that finally pollen tube penetrates in embryo sac of ooul through micropylar end. Most common route कुठला आहे, micropyle means it enters through micropylar end. आता आपण काय म्हणतो, शेवटी पोलन ग्रेन काय झाली, पोलन ट्यूब ही जी आहे, पोलन ट्यूब फायनली इट एंटर और पेनिट्रेट इन एम्ब्रियो सॅक ऑफ ooul through the micropylar end. चला इकडं आतापर्यंत आपण काय पाहिलं, डबल फर्टिलायझेशन हे अँजिओस्पर्मिक प्लांटचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. म्हणजे डबल फर्टिलायझेशन फक्त अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्येच होतं. डबल फर्टिलायझेशन नावास चिन्ह लिलियम आणि ग्रिटालारिया या दोन प्लांट मध्ये डिस्कवर केलं. जेव्हा पॉलिनेशन होईल तेव्हा पोलन ग्रेन काय होते, या स्टिग्मावरती येऊन डिपॉझिट होते. स्टिग्मावरती आल्यानंतर स्टिग्मा याला शुगरी सबस्टन्स प्रोव्हाइड करेल, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होईल, पोलन ट्यूब तयार होईल. मग ही पोलन ट्यूब या स्टिग्मा मधनं पास होईल, नंतर ती स्टाईल मध्ये येईल, स्टाईल मधनं हळूहळू कुणीकडे जाईल, ती ओव्हरीकडे जाईल आणि शेवटी या मायक्रोपाईल मधनं ओव्हल मध्ये एंट्री करेल. आता ही जी पोलन ट्यूबची ग्रोथ आपण पाहिली, अगदी सुरुवातीपासून हळूहळू पोलन ट्यूब काय चालली, या ओव्हरीकडे पोलन ट्यूबची ग्रोथ होते. ही ग्रोथ कुणामुळे, हा जो सायनर गिड आहेत ना, या सायनर गिड सेल एक विशिष्ट प्रकारचं केमिकल सिक्रेट करतायत, त्याच्यामुळे या पोलन ट्यूबची ग्रोथ होते. आणि पोलन ट्यूबची ग्रोथ ही पोलन ट्यूबच्या टिपला होते. आता जशी ती ओव्हलच्या जवळ येईल तेव्हा ओव्हल मधनं एंट्री करण्यासाठी पोलन ट्यूबला 3 वेगवेगळे मार्ग आहेत. आपण पाहिलं ना की एकतर पोलन ट्यूब मायक्रोपाईल मधनं एंट्री करेल त्याला आपण पोरोगॅमी म्हणलो, किंवा पोलन ट्यूब चलाजा मधनं एंट्री करेल त्याला आपण चलाजोगॅमी म्हणलो, किंवा या इंटेग्युमेंट मधनं पोलन ट्यूब एंट्री करेल याला आपण मेसोगॅमी म्हणलो. म्हणजे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू मायक्रोपाईल पोरोगॅमी, थ्रू चलाजा इट इज कॉल्ड एज चलाजोगॅमी, and through integument this one is called as mesogamy. Out of this we have seen most common route for entry of pollen tube into ooul, it is porogamy. बघा आता इथपर्यंत आपण पाहिलं की फायनली पोलन ट्यूब पेनिट्रेट इन एम्ब्रियो सॅक.
बघा या ओव्हल मध्ये काय आहे, एम्ब्रिओ सॅक 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. शेवटी पोलन ट्यूब काय झाली, या मायक्रोफाइल मधनं कुठे आली, एम्ब्रिओ सॅक मीन्स इट पेनिट्रेट इनटू दी एम्ब्रिओ सॅक. देन नेक्स्ट पॉइंट से द पोलन ट्यूब carrying two male gametes penetrates by rupturing one of the signer gate. म्हणजे एम्ब्रिओ सॅक मध्ये एंट्री करताना पोलन ट्यूब काय करेल, या दोन्ही पैकी कुठला तरी एक सायनर गेट काय करेल, रप्चर करेल. बघा हा सायनर गेट काय केला, पोलन ट्यूबने रप्चर केला. आता हे जे पोलन ट्यूब आहे, पोलन ट्यूब एक ऍब्सॉर्ब वॉटरी न्यूट्रिएंट्स और वॉटरी सब्सटेंस से दी वॉटरी सब्सटेंस secreted by signer gates is absorbed by pollen tube which then ruptures to release its contents. That is, आता पोलन ट्यूब काय घेऊन आली, 2 non-motile male gametes. बघा जशी पोलन ट्यूब या मायक्रोफाइल मधून एंट्री करेल तेव्हा सायनर गेट सेलला जो काही वॉटरी सबस्टन्स किंवा जे काही वॉटरी सिक्रेशन आहे हे सिक्रेट केलं काही पोलन ट्यूबचा टिप काय करणार, ते ऍब्सॉर्ब करणार. शेवटी पोलन ट्यूबचं टिप काय होणार, रप्चर होणार आणि पोलन ट्यूब मधले जे काही कंटेंट्स आहेत म्हणजे 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स दीज आर रिलीज्ड. इथे बघा हे जे ब्लॅक दाखवले की नाही, हा एक मेल गॅमेट आणि हा एक मेल गॅमेट. आता पोलन ट्यूबचं टिप रप्चर झालं, हे 2 मेल गॅमेट काय झाले, रिलीज झाले. आता हे दोन्ही नॉन मोटाईल मेल गॅमेट आहेत, कुणी आणले, पोलन ट्यूबने. या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज सायटोनोगॅमी. दिस इज अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर of non-motile male gametes with the help of pollen tube. This one is called as saponogamy. It is called as saponogamy. इकडे लक्ष द्या, ओरोगॅमी, मेसोगॅमी, चलाझोगॅमी वेगळं आणि सायपोनोगॅमी वेगळं. आपण काय म्हणलो की जे मेल गॅमेट्स आहेत हे मेल गॅमेट्स काय आहेत, नॉन मोटाईल आहेत. मग नॉन मोटाईल मेल गॅमेट घेऊन कोण आलं, की पोलन ट्यूब घेऊन आले. म्हणजे ॲज नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स these are carried by, काय म्हणतो मी, ॲज नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स these are carried by pollen tube. This process it is called as सायपोनोगॅमी. आता पोलन ट्यूबने 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट आणले, एम्ब्रिओ सॅक मध्ये काय केले, रिलीज केले. आता याच्या पुढे आणखी एक महत्त्वाची घटना आहे, सिंगॅमी अँड ट्रिपल फ्युजन are two events in sexual reproduction. आता डबल फर्टिलायझेशन म्हणलं तर याच्यामध्ये 2 फर्टिलायझेशन आहे. किती, 2. एक सिंगॅमी याला फर्स्ट फर्टिलायझेशन म्हणतो आणि ट्रिपल फ्युजन याला आपण काय म्हणतो, सेकंड फर्टिलायझेशन. तर यांचं म्हणणं काय की सिंगॅमी अँड ट्रिपल फ्युजन these are 2 events in sexual reproduction. आता सिंगॅमी मध्ये काय होईल बघा, हा समजा पहिला मेल गॅमेट आहे
आणि हा फिमेल गॅमेट, हे दोन्ही एकमेकाला फ्यूज होते. इथे दिले बघा, एक प्लस मेल गॅमेट they fuses with each other form diploid zygote. Next point, फर्टिलायझेशन दोनदा होतं म्हणून तर आपण याला काय म्हणलो, डबल फर्टिलायझेशन. मग एक आहे सिंगॅमी आणि दुसरा आहे ट्रिपल फ्यूजन. मीन्स हियर the haploid male gamete or in syngamy haploid male gamete or we can say that one male gamete fuses with female gamete to form diploid zygote. याला आपण काय म्हणलो, सिंगॅमी म्हणा किंवा याला फर्स्ट फर्टिलायझेशन म्हणा. सिंगॅमी मध्ये काय होतंय, दिस हॅप्लॉइड मेल गॅमेट इट फ्यूजेस विथ हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट. आता हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट जो आहे हा फिमेल गॅमेट म्हणजे कोण, याला आपण काय म्हणलो, इट इज कॉल्ड ॲज एग. काय म्हणतो आपण, एग. मायक्रोपायलर एंडच्या दिशेनं 3 सेलचा ग्रुप आहे, बरोबर आहे. याला आपण एग अपॅरेटस म्हणतो. एग अपॅरेटस मध्ये मिडल लार्जर सेल जे आहे याला आपण एग सेल म्हणतो आणि या दोन लॅटरल सेल जे आहेत यांना आपण काय म्हणतो, सायनरगेट सेल्स म्हणतो. तर सिंगॅमी मध्ये काय होते, हॅप्लॉइड मेल गॅमेट इट फ्यूजेस विथ फिमेल गॅमेट, हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट और एग. दिस रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड झायगोट. देन से इन ट्रिपल फ्यूजन remaining male gamete means that is called as second male gamete. It fuses with diploid secondary nucleus. This result into formation of primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus, which is also called as PER, and this result into formation of triploid endosperm. याची प्लॉइडी काय आहे, 3R. डिप्लॉइड झायगोटची 2R आणि इथं 3R. याचं कारण मेल गॅमेट हॅप्लॉइड आणि सेकंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड आहे. मग ट्रिपल फ्यूजन मध्ये काय होते बघा, ट्रिपल फ्यूजन मध्ये हा जो उरलेला मेल गॅमेट आहे, दिस मेल गॅमेट फ्यूजेस विथ डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस. इट फॉर्म प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, and when primary endosperm nucleus it undergoes mitosis, it form endosperm, that is a nutritive food material, and this nutritive food material it is used by embryo. कारण नंतर झायगोटचं रूपांतर कशामध्ये होईल, एम्ब्रिओ मध्ये. कशामध्ये, एम्ब्रिओ मध्ये होईल. तर हे झालं सिंगॅमी आणि ट्रिपल फ्यूजन मध्ये. आता याच्यामध्ये काय होईल, से 9 डिप्लॉइड zygote develops into embryo. याचं रूपांतर एम्ब्रिओ मध्ये होईल. नंतर याच्यापासून काय होईल, नवीन प्लांट तयार होईल. डिप्लॉइड झायगोट डेव्हलप्स इनटू एम्ब्रिओ. आता याच्यामध्ये जे सिंगॅमी आहे, सिंगॅमी इज कॉल्ड generative fertilization or it is called as true fertilization. And triple fusion, this one is called vegetative fertilization. थोडक्यात एक लक्षात घ्या, ही यांची दुसरी नाव आहे. सिंगॅमीला आपण काय म्हणतो, जनरेटिव्ह फर्टिलायझेशन किंवा ट्रू फर्टिलायझेशन, आणि ट्रिपल फ्यूजनला आपण काय म्हणलो,
vegetative fertilization. And finally we can say that as here both male gametes participates in reproduction. It is called double fertilization. It is called as double fertilization. So this is all regarding डबल फर्टिलायझेशन. तर इथे डबल फर्टिलायझेशन बद्दल आपण पाहिलं. तर इथे लक्षात आलं शेवटचं डबल फर्टिलायझेशनचा आपल्याला सिग्निफिकन्स पाहायचा आहे. पहिला सिग्निफिकन्स काय सांगते, इट इज अ युनिक फीचर ऑफ एंजिओस्पर्म. अगदी आपण सुरुवातीला पाहिलं की नाही, डबल फर्टिलायझेशन फक्त आणि फक्त कुठे, एंजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये. It is a unique feature or character of angiospermic plant. Second significance काय सांगतोय, it ensures that parent plant invests a seed with a food store only if egg is fertilized. म्हणजे जर egg fertilize झालं तरच काय होईल, seed तयार होईल and seed it will store food material. Third significance, diploid zygote develops into embryo which consequently develops into new plant. आता हे आपण पाहिलं की डिप्लॉइड झायगोटचं रूपांतर नंतर एम्ब्रियो मध्ये होतं आणि एम्ब्रियो इट गिव्स राइज टू दी न्यू प्लांट. नंतर ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, याचं डेव्हलपमेंट कशामध्ये होतं, न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू किंवा याला आपण न्यूट्रिटिव्ह एंडोस्पर्म म्हणतो. अँड दिस न्यूट्रिटिव्ह एंडोस्पर्म इट इज युटिलाइज्ड बाय एम्ब्रियो ॲज अ फूड मटेरियल. Then it restore diploid condition. आता याच्यामध्ये काय होते, हॅप्लॉइड मेल गॅमेट आणि हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट एकमेकाला फ्यूज झाले, म्हणजे काय झालं, डिप्लॉइड कंडिशन प्लांट मध्ये रिस्टोर होते. काय होते, डिप्लॉइड कंडिशन रिस्टोर होते. अँड डबल फर्टिलायझेशन इट आल्सो हेल्प्स टू अवॉइड पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियो. इट अवॉइड्स formation of polyembryony or formation of many embryo. So this is about the significance of double fertilization.